भक्त कवि जगन्नाथ दासंक कृत श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। प्रथम स्कंध षोडशोऽध्याय। श्रीसूत उवाच। सूत कहन्ति अनुरागे आनन्दे मुनिकर आगे स्वभावे अभिमन्यु सूत तेज विकासे परीक्षित ब्राह्मण वाक्ये जन्म काले सुमरी हस्तिना मंडले राज्य आबारी राजा जेते सर्वे खटिले पादगते शत्रुंकु जिणी महातेज भोग करई निज राज्य विराट सुत सुता थिला स्नेह से परीक्षिते देला अति सुंदर रूपकांति नाम ताहार कलावती ताहार गर्भु चारि पुत्र धर्मे संपादी परीक्षित कुमार जन्मे जय आदि सकल गुणे से प्रसिद्धि आनंदे राजा परीक्षित यज्ञे बरिला पुरोहित गंगार तीरे वेदवादी साधिला तिनि अश्वमेधि दक्षिणा देले मन पुरी दिग विजये विजय करी कली जुग को एक दिने देखिला बेल अवसाने से शूद्र जाति नृप साजे लहो मुसळ घेनी विजे अग्रे गो मिथुन को थोई हुंकार नादे प्रहारई ताहाको देखि नृपमणि तक्षणे भुज धरि आणी बंधन कला बाहु बळे से वीर अवनी मंडले हेमंते सुत मुखु शुणी सौनक आदि जेते मुनि आनंदे होई कृत कृत्य कहन्ति शुण मुनि सुत। सौनक उवाच। केवल हेतु परीक्षित दिग विजये उपगत कलिकु धरि बाहु बळे बंधन कला किबा छळे स्वभावे शूद्र रूप धरि कपटे नृपलिंगकारी पाद प्रहारिला ताहाकु भोसुत कहिबा आम्भंकु ए कृष्ण कथा रस बाणी ए जीव तरे जाहा शुणी शरीर बहि मोह कल्पे जन्म मरणर विलापे आयुष दिनो दिन तुटे जल जेसने छिद्र घटे क्षुद्र आयुष प्राणींकर अमृत वाक्य चक्रधर एथु प्राणींक नाश अर्थे मृत्यु पुरुष ए जगते से नुहे कहार आयत करई क्षण क्षण ग्रस्त से मृत्यु मुखु निस्तारणे हरि भक्ति मने गुणे हरि भक्ति सुधा पाने अमृत विनय वचने दिन हरंती दुख सुखे ताहाकु नारायण रखे स्वभावे मंद बुद्धि प्राणी निज आयुष न प्रमाणी निरते मंद कर्म करे तार आयुष ए संसारे अधे हरई निद्रा नासी दिवसे व्यर्थ कर्मे ग्रासी हेमंते मुनिंक प्रसन्ने सुत कहन्ति अवधाने। श्री सूत उवाच। से राज ऋषि जेते बेले बसिला हस्तिना मंडले विशेषे अर्जुनर नाती राजांक मध्ये चक्रवर्ती कली प्रवेश कथा शुणी दिग विजये नृपमणि तार समान नृपवरे समर्थ नहांती समरे उत्तम रथ सज करी रथे जोचिला अश्वचारी
ସମ ତୁରଙ୍ଗ ଘନ ଜବ କେ କହୁ ଅଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବ ଅଶ୍ୱଭୂଷିତ ଅଳଙ୍କାରେ ରବି ଉଦୟ କି ଅମ୍ବରେ ରଥ ଉପରେ ହୀରା ଧ୍ୱଜ ପୁରୁ ବାହାର ମହାରାଜ ଆବୃତ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳେ କି ତାକୁ ସମମହି ତଳେ ଦିଗ ବିଜୟୀ ବାହାରିଲା ଶବଦେ ଭୁବନ କମ୍ପିଲା ସର୍ବ ନୃପତି ନେଇ ପାଶେ ମିଳେ ଉତ୍ତର କୁରୁ ଦେଶେ ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ କେତୁ ମାଳ ଜିଣି ଆଗେ ରାଉତ ମଧ୍ୟେ ଜିଣି ସର୍ବ ନୃପ ପୁରୁଷ ଆଦି ଜିଣିଲା ସକଳ ସମ୍ପାଦି ସର୍ବ ନୃପତି ଯାଚରଣେ ଧନେ ଖଟିଲେ ଦାସ ପଣେ କେତେ ହେ ନୃପତି ତା ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ବୀଣା ରଙ୍ଗେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ ତ ସେ ତାହାର ମୁଖୁ ଶୁଣି ଆତ୍ମାକୁ ରଖିଲେ ଯେମନ୍ତେ ଦ୍ରୋଣ କୁମର ଶସ୍ତ୍ରାଘାତେ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ବନ୍ଧୁ ଗଣେ ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣର ଯେ ଚରଣେ ଦୁସ୍ତର ବ୍ରହ୍ମ ସରବାଣ ଉଦର ଚକ୍ର ସଂହାରଣ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ନୃପମଣି ଉତ୍ତମ ନବରତ୍ନ ଆଣି ତାହାକୁ ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର ରତ୍ନ କଙ୍କଣ ମଣିହାର ଅଶ୍ରୁ ଲୋଚନ ଚକ୍ଷୁ ବୁଝି ପୁଲକେ ପୁରେ ରୋମରାଜି ପାଣ୍ଡବ ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ଭାବ ସଂସାରେ ସାଧିଲେ ମାଧବ ରଣେ ସାରଥି ପଣେ ରଥେ ଜୀବନ ବାସ ଘୋର ପଥେ ରଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସଖା ଗଣେ ହସ୍ତିନା ରାଜ ଦୂତ ପଣେ ଆସନ ଶୟନ ଭୋଜନେ ସ୍ନେହେ ବାନ୍ଧବ ବନ୍ଧୁ ଜନେ ଏ ଆଦି ଯେତେ କର୍ମ କରି ପାଣ୍ଡବ ସଙ୍ଗତେ ବିହରି ସେ ଭାବ ଘେନି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ଲଭିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଗତେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ଧର୍ମ ସାଧିଲା ଅନୁଦିନେ କର୍ମ ସେ ପୁଣି ନିଜ କର୍ମ ବସେ ଲଭିଲା ଅଳପ ବୟସେ ତାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ସୌନକ କହେ ମଞ୍ଜୁ ବାଣୀ ଧର୍ମ ଯେ ଏକ ପାଦେ ବିହି ତକ୍ଷଣେ ବୃଷ ରୂପ ହୋଇ ଭୂମିକୁ ଦେଖି ଅନୁରୂପେ ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳିଲା ସମୀପେ ସେ ଧେନୁ ଅତି ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ଅଧୋ ବଦନେ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ତାର ବଦନ ଚାହିଁ ଧୀରେ ଧର୍ମ ବୋଲଇ ପ୍ରିୟ ଭରେ ଧର୍ମ ଉବାଚ हे ବସୁନ୍ଧରୀ ସତ୍ୟ କହ ତୋର ବିସ୍ମୟେ ମୋର ଦେହ କିବା ତନୟ ତୋର ମଲା ସ୍ୱାମୀ ବା ଦୂରେ ପ୍ରବେଶିଲା ତାର ଶରୀରେ କିବା ବ୍ୟାଧି ଶ୍ରବଇ ଅନ୍ତରେ ଆଚ୍ଛାଦି ବିଶେଷ ବଚନ ତୋହର ଏଣୁ ଏ ସ୍ୱଭାବ ଯେ ତୋର କିବା ତୋହର ମନେ ବ୍ୟଥା କି ନଷ୍ଟ ଅର୍ଥେ ତୋର ଚିନ୍ତା ଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ଦେଖି ତୋତେ ଦୟା ବସିଲା ମୋର ଚିତ୍ତେ କିବା ତୋହର ପ୍ରାଣ ନାଶେ ସୁଖେ ବଞ୍ଚିବ ମାଂସ ଗ୍ରାସେ କିବା ଦେବଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଛଳେ ଯଜ୍ଞ ନୋହିବ ଭୂମି ତଳେ ଯେବେ ନ ବରସିବେ ତେବେ ଏଣୁ ଏ ପ୍ରଜା ନାଶ ଯିବେ କିବା ପୁରୁଷ ନିଜ ନାରୀ ଉପେକ୍ଷିତ ପର ଦ୍ୱାରା କରି କିବା ବାଳକ ପିତା ମାତା ଛାଡ଼ିଲେ ତୋର ମନେ ଚିନ୍ତା କିବା ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବେଦବାଣୀ ସାଧିବେ ଦିନ କୂଳେ ଆଣି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଧୁ ରାଜା କଳି ବିହିତ ଜନ ପ୍ରଜା ନିଜ ଭବନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟେ ଛାଡ଼ିବେ ଦୁର୍ଗମ କାନନେ ପ୍ରାଣୀଏ ଆନ ଆନ ସ୍ଥାନେ ଆସନ ଭୋଜନ ଶୟନେ କରିବେ ପରିପାକେ ମତି ପର ଯୁବତୀ ଘେନିରତି କିବା ତୋହର ଗୁରୁତର ଖଣ୍ଡିଲା ଅବନୀର ଭାର ତାର ଚରଣ ତୋ ଉପରେ ଯେହ୍ନେ ଭୂଷିତ ଅଳଙ୍କାରେ ତାର ଚରିତ ଗୁଣ ଲୀଳା କିବା ତୋ ମନ ସୁମରିଲା ତାର ବିଯୋଗେ ତୋର ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତା ସାଗରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତେ ଏ ଆଦି ଯେତେ ଚିନ୍ତା ଭାର କହ ଅଭିମାନ ବେଭାର ଦେବେ ପୂଜନ୍ତି ତୋତେ ଭଲେ ଏବେ ଅବଜ୍ଞା କିବା କଲେ କାଳ ବା ତୋର ଶୁଭ ହାରି
ଯେଣୁ ଦିଶିଲୁ ହତ ଶିରି ଧର୍ମ ବୃଷଭ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଧରଣୀ କହେ ମନେ ଗୁଣି। ଧରଣୀ ଉବାଚ ଭୋ ବୃଷ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୋର କହିବି ଶୁଣ ମନ ସ୍ଥିର। ତୋହର ଚତୁର ଚରଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁଖର କାରଣ। ସତ୍ୟ ଶୌଚ ଦମ୍ଭ ଶାନ୍ତି ତ୍ୟାଗ ସନ୍ତୋଷ ମହାମତି ତପ ସମାଧି ସମଦମ ତିତିକ୍ଷା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ବିରକ୍ତି ଫଳ ଯେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସତତ ସୁଖ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱିଜ। କୁଶଳ କାନ୍ତି ସମଭାଗ ଅଶୁଭ କର୍ମର ଯେ ଭୋଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ଶୀଳ ମହାବଳ ସ୍ଥିରୀ ଗଭୀର ଧର୍ମ କୂଳ। ସୁକୃତ ମାନ ଅହଙ୍କାର ଏ ସର୍ବ ତୋହର ଶରୀର ଏ ଆଦି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଯେତେ କର୍ମ ସାଧନ ଏ ଜଗତେ। ମହତ ଜନ ଆଚରଣ ଆତ୍ମାର ପରମ କାରଣ ଯେ ସର୍ବ ଗୁଣ ଷଡ଼ ଭାଗେ ଗମିଲେ ଗୋବିନ୍ଦର ସଙ୍ଗେ। ଏ ସର୍ବ ଗୁଣେ ଲୋକ ଯେତେ ସର୍ବେ ପଡ଼ିଲେ ମୋହଗତେ। ଏବେ ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ସୁମରି ଏ ସର୍ବ ଗୁଣେ ମନ ଧରି ତୋର ଚରଣ ଭଗ୍ନ ଦେଖି କାନ୍ଦଇ ହୋଇ ଅତି ଦୁଃଖୀ। ଦେବତା ଋଷି ପିତୃଗଣେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଆଚରଣେ ଏ ସର୍ବ ଧର୍ମ ଗଲା ଦୂର ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେ ଚକ୍ରଧର। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବ ଦେବୀ ଯେତେ ନିଶ୍ଚଳ ମୋହର ଅଗ୍ରତେ ଯାର ଅପାଙ୍ଗ ମୋକ୍ଷେ ଶିରେ ଲଭିବି ବୋଲି ଆଶା କରି କଠୋର ତପ ସାଧିବନେ ପ୍ରସନ୍ନ ଯାହାର ଚରଣେ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତେଜି ପଦ୍ମବନ ଯାର ହୃଦୟେ ଲଭି ସ୍ଥାନ ସେ ସ୍ଥାନେ ନ ରହେ ତା ମନ ତାର ଚରଣେ କରେ ଧ୍ୟାନ। କଳି ବଞ୍ଚଇ ସର୍ବବେଳେ ସେ ହରି ନିଜ ପୁରେ ଗଲେ ତାର ଚରଣେ ଚିହ୍ନ ଯେତେ ଧ୍ୱଜ ଅଙ୍କୁଶ ନିଜ ଗାତ୍ରେ ସେ ବେଳେ ଅଳଙ୍କୃତ ଦେହି ଶୁଦ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ବିରାଜଇ। ଯେଣୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମୋତେ ହରି ତେଣୁ ଦିଶଇ ହାତ ଶିରି ଅସୁର ଅକ୍ଷୟ ହିଣେ ଭାର ଉଶ୍ୱାସ କଲା ଯେ ମୋହର। ତାର ବିଯୋଗ ଯେବା କହି ଏ ନର ଲୋକ ଦେହ ବହି ପ୍ରେମେ ବାଳକ କର୍ମ ମାତ୍ରେ ମନକୁ ମୋହନ୍ତି ଜଗତେ। ମଥୁରାପୁର ନାରୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକେ କରିବ ଗୋଚର ତାର ଚରଣ ସୁଖ ଲାଗି ପୁଲକ ଭାବେ ସୌଭାଗୀ। ସୁତ କହନ୍ତି ଅବଧାନେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନି ଜନେ ଏମନ୍ତେ କହୁ କହୁ ବାଣୀ ଧର୍ମର ସଙ୍ଗତେ ଧରଣୀ। ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଦିଗ ବିଜୟ କର୍ମ ସାରି ଧର୍ମ ଧରଣୀ ସଙ୍ଗ ମେଳେ ମିଳିଲା ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଅର୍ଥ ଯେତେ ଅମୃତ କୃଷ୍ଣର ଚରିତେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ परमहंस्याय संहितायां वैयासिक्यां प्रथमस्कन्धे धर्मपृथ्वी संवादे नाम 16 अध्यायः।